شارت مع الإقبال والرغب تمضي الليالي ولا يدعون عدة
الخلق كلهم خدمته بمدينة استقل بدون ما عمر مدى بشر والخدم تدلتني يا مدشارك بأنني بمد من النعم يقضها يصبر الدين وما حصد إلا على الأسر والندم فيا خسارة نفس بتجارتها تقترب بنا بالدنيا ولم تسم ومن يبيع أجلا منه بعاجله يبلغ الوزن فيه ففي سلامين أتدمًا فما أنا بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو أول خلق بالذمم لم يكن لبعد أخذا بيد فضلا وإلا فقل ولم يعشر أن يهرب الرجم غاربه أو يرجع الجر منه غير محترم وبدها زم أفضل مدائها وجدته لخلاص غير ملتزم ولن يفوق تغيب منه يدا تريما إن الحياة ينبت الأزهار في الأدم والأمور جرت الدنيا التي تطفت يد زهير بما على هارب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق بل من نلوذ به سواك عنده نور الهدي
Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna wa iyyakum man yastajibu syafa'ata wa yarju rahmata wa rahmata. Allahumma bi hurmati hadha nabiyil karim wa ala wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim ila saniyati ummati ya hurmati wa suratan fi zumrati wasta'mi asinatuna bi mati wa bisrati wa ahlina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amilna ala حبه وجماعته اللهم إنا مع الجنة فإنا أول من يدخلها وأنزلنا معه في نزولها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يسمع للهلائك فترحمنا اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين أنت ولا عنه قدرسنا اللهم لا تزل بمجلسنا حتى هذا إلى وسمته بما توبتي قلوبا وذنبي بإنسان مغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة ماضية إخوانهم منعهم الله قضوا عن الوصول إلى مثلها فلا تعرفوا من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم إنك سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح ينقذنا على ممر الدهور اللهم اجعلنا لعلائك الذاكرين ولنبيك الشاكرين وليومك من الذاكرين وعينا بذاتك مشغول وإذا توبيت لنا فتوفيتنا غير مفتون ولا محدود واحسننا منك بخير أجمعين آمين اللهم اكفنا شر الظالمين وجعل من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا رسولك الكريم لنا شفيعا وقنا به يوم القيامة وكوما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمعها بعدها أبدا وارزقنا ذات الوداع اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا لمشيخنا ولمعلمينا ولذكرائنا ولمن أتبعت الخير في هذه الشهر آمين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين اللهم اغفرنا حبك وحب من حبك وحبه ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم فما رزقتنا مما نحب فاجعله قوتا لنا فيما تحب اللهم وما زويت عنا مما نحب واجعله فرغا لنا فيها تحب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى
Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di rutinan kita, berzikir bersama, bersolawat bersama, ngaji ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah sampai kepada pembahasan iman. Iman, pondasinya iman, wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun. Iman itu seperti apa sih? Iman itu seperti apa? Percaya. Iman itu percaya apa? Gitu. Apa itu iman? Iman itu satu. Di hati kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Seperti apa Pak Ustaz? Bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipertanyakan dengan bagaimana seperti apa. Kenapa? Karena yang bagaimana itu makhluk. Seperti apa bentuknya? Kalau berbentuk itu makhluk. Jadi, intinya di hati yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Buktinya apa Pak Ustaz? Buktinya apa? Buktinya ya adanya kita ini. Adanya alam semesta ini bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mosok orang jajan itu ada sing bikin jajan. Bim salabim ada jajan kan nggak mungkin, Alam semesta bim salabim ada tidak mungkin. Pasti ada penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kok bisa ada? Siapa yang menciptakan? Allah tidak diciptakan. Allah yang menciptakan. Kalau Allah diciptakan berarti ada yang lebih hebat dari Allah. Dan itu tidak mungkin. Dia Maha Esa, Maha Satu. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah wa la mislalahu wa la syibhalah. Apa dalam surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat esa. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang podo bagus Allah, tidak ada. Apakah Allah mampu menciptakan Allah lagi? Kan Tuhan itu maha mampu. Apa mampu Allah ciptakan Tuhan lagi? Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Kalau tidak mampu loh, Tuhan itu maha mampu. Apakah Tuhan mampu menciptakan Tuhan lagi? Nah, kalau Tuhan menciptakan Tuhan lagi, yang kedua bukan Tuhan. Kenapa? Yang kedua diciptakan, bukan Tuhan. Makanya Tuhan itu tunggal satu. Gak ada Tuhan itu tiga, gak ada. Tuhan itu Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, tidak ada. Satu. Bahkan yang seperti Allah tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu harus tertanam di hati kita sebagai orang beriman. Nah, alam semesta takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Ketika seseorang ingin memiliki keturunan, maka dia kalau Islam harus menikah atau dengan berhubungan badan, maka dari situ nanti dia bisa memiliki keturunan. Apakah semua orang yang menikah dia akan pasti memiliki keturunan?
Belum tentu. Ada yang sudah menikah, cek ke dokter, sehat suaminya, istrinya cek ke rahimnya, sehat, berhubungan sering. Tapi kenapa kok belum memiliki keturunan? Memang belum diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ya, sudah minum pil, sudah suntik, sudah pakai pengaman, jebol Pak. Tetap ya, tetap jadi. Kenapa? Memang Allah memberikan apa? Dia akan memiliki keturunan. Secara medis ini sehat. Kenapa? Kok tidak bisa memiliki keturunan? Menikah dia, sehat dia. Ini bukti bahwa semua yang terjadi di atas dunia ini, wujudnya manusia ini bukti dalam kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ya, gampang. Jadi kalau untuk ilmu seperti ini nih, ya harus kita cari gambaran-gambaran yang mirip sehingga mudah untuk dipahami supaya tidak salah paham. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Khalaqas samawati wal arda. Dia yang ciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jajan diciptakan siapa? Jajan diciptakan siapa? Ayo, ciptakan siapa jajan? Dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta segala sesuatu. Manusia tidak akan mampu dia menciptakan jajan ini tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi namanya kalau sudah ke alam dunia, ya, ada namanya hakikat, ada namanya majas. Nah, hakikat ini segala sesuatu terjadi, hakikatnya Allah yang menghendaki. Oh, aku apa go jajan, apa nyumbang nang majelis. Gawe apa? Lempar. Sampai di jalan lukur Pak. Lukur. Gak jadi sedekah. Kenapa? Memang tidak ada rezekinya dari manusia kan? Dari untuk orang yang ada di majelis ilmu. Ini contoh aja. Segala sesuatu itu memang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqal mauta wal hayata. Dia yang ciptakan kematian dan dia yang ciptakan kehidupan. Ono urip, ono mati. Ada hidup, ada meninggal. Tujuannya apa? Kenapa ada yang meninggal, ada yang hidup? Ya, dari dulu. Ada yang hidup, ada yang meninggal. Dan kita sekarang hidup, nanti silahkan duluan kalau mau duluan ya. Mungkin aja gitu dulu. Dan panjang umur semuanya, sehat walafiat. Allah sebutkan dalam surat Tabarak apa? Ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ciptakan namanya kehidupan kematian adalah Allah ingin melihat, ingin muji siapa amalnya yang paling bagus. Loh, ujian untuk apa Allah uji? Ya? Ujiannya untuk apa? Apa kembali kepada Allah? Tidak. Linujziyahum ahsana ma kanu ya'malun. Agar kami, kata Allah, membalas mereka terhadap apa yang terbaik daripada yang telah mereka perbuat di atas dunia. Allah ciptakan kehidupan kematian ini untuk Allah melihat. Surga itu Pak ada tingkatannya. Kayak hotel tuh ada bintang 1, bintang 2. Semakin tinggi bintangnya, semakin istimewa fasilitasnya, semakin mewah, semakin bagus.
Surga juga demikian. Semakin tinggi derajatnya, semakin mewah, semakin indah, semakin nikmat, semakin bagus, ya, semakin nyaman sudah apa fasilitas ada di dalam surga. Siapa yang bintang 1, siapa yang bintang 2, siapa yang bintang 3. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menjadi penentu siapa yang paling bagus, yang paling tinggi derajatnya. Dia usaha di atas dunia, di akhirat nanti dapat tingkat yang tinggi. Gitu. Nah, selama dia beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Iya, memang masuk surga. Semua yang beriman itu pasti masuk surga. Iya, betul. Tapi masuk surga yang mana? Oh, nggak apa-apa sudah, nggak usah sholat, nggak usah puasa, ya. Ngapain bikin bubur Asyura ya? bikin bubur, enggak? Bikin apa dikasih? Ngapain adakan acara-acara burda sudah gitu. Kita nikmati aja hidup kita ini, ya. Nikmati aja, senom, ya. Senom nikmati aja. Buat apa kita hadir acara seperti ini? Yang penting kita ini sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga nanti. Surga yang bagaimana? Sampai ke hotel tapi di pelataran ya kepanasan. Surga itu cari apa? Minta yang tinggi, usaha. Semakin tinggi bintang hotelnya, semakin mahal tiketnya. Nih, tak kasih contoh. Orang, oh iya memang benar masuk surga, ya. Tapi, ya, contoh. Ketika kita mengatakan, oh cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah menjamin masuk surga, gak perlu sholat, gak perlu ibadah, bebas kita mau minum keras, bebas kita mau maksiat, bebas kita mau joget, bebas kita mau, itu semuanya pelanggaran, melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nih, kasih contoh. Misal semua warga desa Tanjung diharap semuanya datang ke kantor Bapak Bupati untuk bertemu beliau. Semuanya dikasih duit, satu orang 1 juta. Mau? 100 juta satu orang. Tinggi. Ya, misal ya. Yang mau datang ke kantor Bapak Bupati. Siapa aja, bebas siapapun, yang penting datang. Yang penting dia warga desa Tanjung 1C. Wah. Ada cilik kamu? Iya, tak apa-apa ada cilik. Ya. Yang penting dia warga desa Tanjung 1C. Teko sampai Pak. Ya. Datang dari kebun. Ya. Habis apa? Habis nyangkul. Habis apa? Lusuh, bau keringat, ngangkut sawit, habis ngangkut sawit, sudah sekalian aja, ya, gak usah mandi, gak usah pakai minyak wangi, langsung pakaian gini aja sudah. Sampai depan kantor bupati, kira-kira diizinkan masuk atau tidak? Awak lusuh, ya, mampu, ya, kecut, wongedan ini ya. Iki wong edan teko jari penjaganya, kata penjaga jari penjaganya, iki wong edan iki. Awake lusuh. Ampun ndak terawat. Pengen ketemu bupati, oh gendeng diusir. Kenapa kok? Kotor. Datang bapaknya Yogi. Kelambunya api. Pakai minyak wangi. Perlu apa Pak? Mau ketemu bupati. Oh ya silakan. Diterima. Kenapa bersih? Masuk surga juga seperti itu. Iki akeh dosane. Ya. Bersih sik. Ya. Aduh sik. Ya. Ganti klambi sik. Ganti nih. Salin nih. Kelakon. Ya.
wes bersih, kena melepuh. Gitu. Memang orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masuk surga. Ya, tapi transit dulu di bersenisek, disikat dulu kotorannya, disikat dulu lidahnya makan haram, disikat dulu tangannya yang berbuat zalim, dipukul dulu, semuanya disetrika dulu. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau bersih baru diletakkan di tempat yang sesuai. Kalau sudah bersih harum wangi baru bertemu dengan Bapak Bupati. Itu gambarannya seperti itu. Makanya apa? Sebelum meninggal dunia kita bersihkan dulu diri kita dari kotoran dosa, kotoran kesalahan. Makanya kalau ada meninggal dunia sering diumumkan apa? Jika memiliki kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau berkaitan hutang piutang keluarga siap menyelesaikan. Supaya apa? Supaya yang meninggal ini bersih, tidak memiliki tanggungan. Sehingga dalam kuburnya langsung dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'al kaun wa ta'ata wal ma'siyah. Dia yang ciptakan ketaatan dan dia yang ciptakan perbuatan maksiat. Siapa yang menciptakan perbuatan taat? Gusti Allah. Siapa yang menciptakan perbuatan maksiat? Gusti Allah. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Allah yang ciptakan. Wasihhata wassaqma, dan sehat dan sakit. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus. Dia yang ciptakan manusia dan yang diperbuat oleh manusia. Kita bisa berbuat taat, kita bisa hadir ke tempat seperti ini, itu kuasanya Allah. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang gerakkan hati kita, kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat. Oh no Pak, tonggoan, tonggo, tetangga. Tapi ketika tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak mau berangkat hadir pengajian. Samping rumahnya, kadang ojo parkir mengarah rumahku. Samping pengajian kadang. Tapi kenapa seperti itu? Karena memang semua amal manusia ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang gerakkan hati mereka untuk bisa beramal soleh. Makanya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukur ketika kita melihat, oh bisa berbuat amal baik, bisa berbuat amal soleh. Makanya apa? Oh ini dari Allah. Allah yang gerakkan, Allah yang ngasih hidayah. Kalau manusia di hatinya bisa merasakan seperti itu, dia gak akan pernah sombong. Tidak mungkin orang yang menisbatkan, dia menyatakan segala sesuatu yang ada pada dirinya itu milik Allah, dia tidak mungkin sombong. Kenapa? Aku bisa sedekah karena Allah yang gerakkan. Wah, kayak Pak mau sukir betit. Wah, oke. Saya miskin, betit, ono. Ono bisa. Ono ya. Saya suki betit ono. Saya miskin ya ono. Kenapa? Karena memang Allah yang mentakdirkan seseorang itu untuk bisa beramal soleh. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan dia yang mentakdirkan ukuran rezeki mereka dan ajal ketentuan mereka. La tazidu wa la tanqus, gak kurang, gak lebih, gak bisa nambah dan gak bisa berkurang. Rezeki manusia iku wis diatur, gak bisa nambah, gak bisa kurang. Kalau memang rezekinya kita pasti akan sampai bagaimanapun caranya, walaupun dengan perantara. Contoh, ikan di laut. Ikan laut kok bisa? Habis ini laut makan ikan apa tidak? Ikan tongkol ya. Habis ini makan ikan tongkol ya. Apa Pak Latif ke laut mancing tongkol? Enggak ya. Tuku nang pasar. Apakah orang yang dari pasar itu dia yang cari ke laut? Tidak ya.
Terus siapa? Nelayan. Ya, nelayan ngambil di laut dijual ke orang yang jual di pasar, kan seperti itu. Ya. Yang di laut pun, ya, kadang di si nelayan pun, kadang berhari-hari berjam-jam, kadang dapat, kadang tidak. Semuanya yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bernama Yomi, ya, bisa. Contoh ini, ya, si Mas Yomi ini beli ikan ke pasar. Niatnya apa? Masak apa hari ini? Anu Mas, ke pasar, tuku iwak. Ke apa? Tuku iwak tongkol, ya. Ya piro? Ya kun. Jalanlah ini Mas Yomi ke pasar. Sampai di pasar beli ikan tongkol, alhamdulillah dapat. Mangan enak gini. Tak mangan tahu, tak mangan tempe, no iwak. Seneng ya. Sampai di jalan, subhanallah, lu apa? Kecicir. Apa kecicir itu bahasa Jawanya, Bapak Latif? Hah? Ketinggalan. Jatuh di jalan. Ya, subhanallah, jatuh di jalan. Yang dapat, apa ibu kerasaan ibu? Pak Suseno senintu. Tak umum ini. Rezeki nomplok. Bisa dibawa pulang lah sama Pak Suseno. Iki loh, aku nemu di jalan sama iwak. Masak. Dimasak lah sama ibu Sopo. Ibu Sopo ya, pokoknya bojone Pak Suseno ya dimasak. Alhamdulillah, mangan iwak. Habis dimasak, subhanallah, ya, anak kucing. Ini sudah mau makan, seneng ini ya. Dia ambil kucing. Ya. Ternyata si kucing ini tidak dimakan buat dia. Ya. Punya tetangga sebelah. Ya. Dia punya anaknya belum makan, subhanallah. Ikan yang di laut sampai pasar, sampai Mas Yomi, sampai Pak Suseno tadi. Ya. Ternyata rezekinya kucing. Siapa sih ngatur? Capek kucingnya? Tidak turun kucingnya. Kucingnya tidur, anak kucing tadi tidur dia. Tapi bagaimana Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kurang dan tidak lebih. Ya, semua yang ada di kita, makanya kata Nabi, rizquka salas. Rezekinya kita tuh cuma 3. Selebihnya belum tentu. Ojo seneng saya. Ya. Saya pasti rezekinya kita tuh 3. 1, ma'akalta, yang sampai mangan. Saya sampai pangan ibu. Ya. Iku sing pasti rezekinya sampean bisa. Iki apa go anakku? Durung rezeki anak durung. Ya. Belum, yang sudah dimakan, ya, itu baru rezekinya kita. Fa'ablet. Habis dimakan, mama akalta fa'afnet. Habis kita makan jadi apa? Jadi itu ya. Jadi itu semuanya. Mau yang dimakan coklat, mau yang dimakan merah, mau yang dimakan biru, ya, dimakan warnanya. Ya itu semuanya jadi. Itu rezeki kita 1. Yang kedua, wamala bista, yang kamu pakai. Nih. Ini yang sudah rezeki kita. Fa'ablet, kemudian rusak, sobek, ya tidak bisa dipakai lagi. Berarti itu yang sudah rezeki kita. Kalau masih bagus, belum tentu. Bisa jadi rezekinya orang. Bisa jadi hak waris. Bisa jadi besok ada yang minta jaluk. Ustaz, ini sorbannya sampai nih Ustaz, jangan lupa ya, misal ya. Jadi contoh ya, jangan ditiru ya, enggak kayak indah ya. Misal dulu saya teringat kisah, ada nama beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini gurunya Habib Umar. Habib Umar punya guru. Di Google ada foto beliau. Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini sugih Pak, Bu. Sugih beliau, kaya. Ya, sampai di zaman beliau itu beliau punya mobil jejer banyak.
Ada mobil terbaru, ya anggaplah Alphard keluaran terbaru, ya. Alphard. Contoh aja nih, contoh mobil terbaru ketika itu. Beliau meninggal tahun 2010 kalau ada salah. Kalau nggak ada salah khilaf sih, dia meninggal tahun 2010 kalau belum ada salah. Beliau meninggal 2010, ya berarti mobil udah bagus ketika itu, ya. Parkir cecer. Ada yang bertamu kepada beliau, jamaah kan biasanya ada yang sowan. Masya Allah Habib, ya. Mobilnya pian tuh nah, mobil sampean kok api yo, nyar ya, nyar Beb juga Beb. Ya. Ada yang muji demikian? Apa oh? Arta gelem bang? Siapa sih nggak gelem Beb? Ya. Cobain aku kunci nih, coba ke sini. Dikasihkan kuncinya langsung. Nih, ambil, bawa pulang. Masalah Muhammad. Bisa gitu. Ya, coba ditiru, Pak. Nah, ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bagi mereka dunia ini hanya di tangan, tidak ada di hati, sehingga mudah untuk memberi kepada orang lain. Kata beliau, oh ini berarti rezekinya orang itu sudah kasih, saya perantara saja. Nah, Allah yang ciptakan sakit dan sehat. Sampean ngombe obat sapiro, lek durung waktunya sembuh tidak sembuh. Masih apa? Walaupun kita itu kadang melakukan sesuatu yang membawa penyakit, kalau memang tidak ada tulisan sakit, nggak sakit, ya sehat aja. Ya. Keluar malam, ya. Biasanya lah aku nama majelisiku, ya. Mulai nggak jaketan, nggak opo, nggak loro, nggak majelisan. Tapi nang keplek hari, ya bisa mulai greges langsung. Kenapa? Memang yang ngatur sakit sehat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, disebutkan dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Dokter itu hanya sebagai sabab perantara saja. Tetap harus di hati kita yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita kasih contoh lagi. Makanya sampai anda jaluk banyu, ya. Jaluk banyu, Ustaz, Kiai, Guru, Habib, jaluk banyu. Anakku loro, ya, bojoku loro, misalnya, dibawa pulang dikasih air. Misal kasih air, bawa pulang kasih minum, tambah parah Pak. misal tambah parah. Oh pergi, ya, mari ngombe banyu toko ustad iku, ya. Anakku tambah sakit, tambah parah sakitnya. Ini, wah tak kena ini, Esat lagi. Satu, jangan seperti itu. Kenapa? Koreksi kita dulu. Kita meyakini bahwa air ini, ya, guru tadi itu yang menjadi sebab kesembuhan itu salah. Allah ingin menegur kita bahwa kesembuhan itu bukan dari Tuan Guru, bukan dari air yang diminum, tapi kesembuhan itu datangnya dari aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada jalur banyu, niatono ngambil berkah. Ya Allah, berkat-berkah guru ini Engkau sembuhkan anakku yang sakit. Seperti itu caranya yang benar. Hatinya tetap berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang diniatkan, yang mengabulkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Kalau di hatinya meyakini, oh ustadznya, berkat ustadz ini, Masya Allah, lek jaluk banyu nang kono iku, oh pasti paten. Lek sampean diadusi mek tuan guru ku, oh kebal tahan bacok ya misal, ya, hebat iku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal hakikatnya semuanya tetap yang memberi kekuasaan atas itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
wala yahdusu hadisun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi di atas dunia ini kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baikkah, yang burukkah, yang taatkah, yang maksiatkah, semuanya takdir Allah. Tapi tidak boleh takdir ini dijadikan alasan. Apa akan nyolong? Apa? Takdir. Sana takdir. Ada dia dulu. Wong nyolong mangga. Nah, wong nyolong mangga. Ketahuan sama pembelinya. Kenapa kamu nyolong mangga saya ini? Kemarin kata Ustadz pengajian, ya, perbuatan kita semuanya itu takdir. Sudah takdirnya saya nyolong mangga. Oh iya, ya. Dituku Pak. Dituku. Nah apa? Jadi Ustadz takdir. Iya, iki aku buku takdir misalnya. Iya, takdir tidak boleh dijadikan alasan. Apalagi alasan untuk berbuat maksiat. Apa akan mabuk? Takdir aku mabuk. Wes tulisane nang Lauhul Mahfuz aku mabuk. Ya wes aku mabuk. Takdir sudah. Nah, tak kasih contoh. Nah, ya Ustaz benar juga ya. Katanya semua itu takdir dari Allah. Yang baik, yang buruk semuanya takdir ketentuan Allah. Nih, makasih gambaran. Tak kasih contoh. Film Pak, film. Skrip. Artis pemain film iki bocor. Kok kon jadi kayak gini, kon jadi polisi, aktingnya seperti ini. Sudah ada alur ceritanya. Nanti yang perempuan, kamu jadi perempuan solehahnya. Nanti seperti ini, kamu sholat tapi berdoa sambil nangis sambil ini. Ketika dipukul sama suaminya, kamu pura-pura ini. Sudah ada skripnya, alur ceritanya sudah ada tertulis. Si pemain tinggal memerankan. Hidup di atas dunia, takdir, ketentuan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini. Ini boleh dikerjakan, ini haram dikerjakan, ini rezekinya sekian, ini seperti ini. Diatur, ini perbuatan maksiat, ini perbuatan dosa, ini sholat ibadah, ini zina dosa, ini susu halal, ini tuak haram. Ini sudah diatur, sudah ada skripnya. Tinggal si pemain memerankan aksinya. Ini kita ini pemain semuanya. Pemain kita ini semuanya. Memainkan perannya masing-masing. Ada yang berkebun nyawit, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kameramen, ada yang jadi pemukul hadroh. Semuanya memerankan perannya masing-masing. Orang yang masak, yang gurih dapur, ya. Semuanya punya peran masing-masing. Tujuannya apa? Ketika sesuai dengan apa? Dengan aturan, dengan cerita yang sudah ada, maka film yang jadi pun nanti akhirnya bagus. Kalau hidup kita sesuai dengan tatanan yang sudah diatur oleh Allah, yang sudah diatur oleh Nabi Muhammad, akhirnya akan bagus. Oh, ini boleh dikerjakan seperti ini. Bagus akhirnya filmnya. Kita juga seperti itu. Kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, maka hasil akhirnya pun akan bagus. Si pembarang film hebat ya film. Kalau menyeleweng, loh, nggak sesuai. Disuruh taat, disuruh perannya jadi polisi, kok jadi dokter, lalu urulan dokter kendai. Loh, kamu perannya jadi pahlawan, kok malah jadi musuhnya. Wah, nggak sesuai nih, sembarangan. Ini perannya lagi sedih, kok kamu ketawa? Nggak sesuai ceritanya ini. Nah,
Disuruh taat kok maksiat. Nah, yang ada apa? Si pemeran tegur. Dapat SP, surat peringatan. Kalau kamu tidak mengikuti alur cerita, pecat. Gak usah digaji. Seperti itu. Ganti pemain aja, pemain lain banyak, gak butuh. Manusia juga seperti itu. Ketika Allah lihat, oh, datang Nabi Muhammad, gak mau ikut Nabi Muhammad ini, gak butuh. Ganti pemain lain banyak, hamba Allah masih banyak. Gak mau berbuat taat, Allah tidak butuh perbuatan taat kita. Oh, maksiat, tidak rugi Allah kalau kita maksiat. Kita yang rugi dengan perbuatan maksiat kita. Kita yang untung dengan perbuatan taat kita. Seperti pemain tadi, kalau dia berjalan sesuai dengan aturan, dia akan dapat gaji, filmnya akan bagus, nanti film kedepannya dia akan ditarik lagi untuk memerankan akting-akting yang lain. Tapi kalau dia melanggar, tidak nurut, dia dipecat, Pak. Sama kita juga. Iya, kalau gambaran artis dipecat di atas dunia, dia masih kerja yang lain. Tapi di akhirat cuma 2. Kalau dipecat dari surga, dikeluarkan dari surga, kemana tempatnya? Kan gak ada yang lain. Di dunia orang gak jadi artis, bisa jadi yang lain. Tapi di akhirat, kalau gak masuk surga, kemana? Hanya ada neraka lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Maka dari itu apa? Semuanya ini ada yang jadi petani, ada yang jadi penjual, ada yang jadi tuan gurunya, ada yang jadi tukang masaknya, ada yang jadi polisinya, tentaranya. Semuanya ini semuanya baik semuanya, asalkan tujuannya baik semuanya. Tujuannya semuanya sama, kepingin selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau yang selamat tuan guru, hanya tuan guru saja, ustadz saja, yang selamat hanya mereka saja, untuk apa Allah ciptakan adanya profesi-profesi yang lain, pekerjaan yang lain? Yang selamat itu tidak hanya tuan guru, bahkan tuan guru pun ada yang masuk neraka. Makanya jangan berkecil hati, ya. Oh, aku ndak iki, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin, terus istiqomah. Nah, gitu. Istiqomah dalam kebaikan. Oh, ini yang diperintahkan, dikerjakan. Oh, ini dilarang, tinggalkan. Nah, itulah. Tapi itu semuanya pun tidak terlepas daripada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tuntun langkah kaki kita, senantiasa berjalan di jalannya Nabi Muhammad, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan daripada maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami kenikmatan senang dengan ibadah kepadamu, jauhkanlah kami daripada kelezatan maksiat kepadamu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kami hambamu yang lemah, kami hambamu yang penuh dosa, kami hambamu yang penuh kekurangan. Apa yang mau kita harapkan? Kita gak bisa berharap apa-apa, gak punya apa-apa. Yang kita harapkan pujian kepada Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad, kumpul dengan zuriatnya Nabi Muhammad, berguru kepada mereka, ngambil berkahnya mereka. Itu yang kita harapkan semuanya. Berkat cinta kepada mereka, mudah-mudahan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat cintanya Nabi Muhammad, dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terus bisa istiqamah dalam kebaikan hingga akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan, ada pertanyaan? Yang mau bertanya bebas. Masih ada waktu 10 menit. Semua manusia hidupnya di alam dunia. Maksud dan tujuan yang paling utama
Orang yang beriman dan berakal sehat itu apa? Orang yang tidak beriman dan tidak berakal sehat itu apa? Mohon penjelasannya. Oke. Beliau bertanya, orang yang beriman dan berakal, tujuannya hidup di atas dunia itu untuk apa? Kalau orang tidak berakal, tidak beriman, tujuan mereka hidup di atas dunia untuk apa? Itu pertanyaannya. Nah, Alhamdulillah, satu, sebelum membahas kesana tujuannya, manusia Allah ciptakan beriman, ada yang tidak beriman. Tentu tujuan mereka pasti berbeda. Kalau orang yang beriman dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu tujuan dia bukan prioritasnya dunia, tidak. Pasti tujuan utamanya adalah akhirat. Itu pasti. Akhirat itu tujuan utama untuk orang yang beriman. Akhirat dalam arti akhirat yang berbuah ridho Allah, ridho Rasulullah. Dia kerja. Apa berarti kerjanya itu dunia? Kerja bisa jadi akhirat. Kerjanya halal, jujur, amanat. Dunia apa akhirat ini? Akhirat. Orang ganjaran nih kok di akhirat. Jadi hidup di atas dunia, dia cari uang supaya bisa bersedekah. Dia makan, minum supaya badannya kuat, bisa hadir pengajian, bisa sholat, mengerjakan sholat ibadah, kuat dia. Tujuannya semuanya ini untuk akhiratnya dia. Dunia dia jadikan perantara. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang di luar Islam, tujuannya apa mereka? Wallahu alam tujuannya mereka apa. Tapi kalau secara manusiawi, mereka yang meyakini ada hari akhir, pasti mereka pun kepinginnya selamat. Cuman jalan mereka yang mereka tempuh itu bukan jalan yang benar, tidak sesuai dengan jalan akhirat. Kalau kepingin selamat harus beriman, mereka tidak beriman, gimana mau selamat? Kalau orang di luar Islam, mereka pun pasti keinginannya juga selamat, pasti. Kecuali mereka yang tidak bertuhan sama sekali, apa namanya itu, ateis ya. Kalau orang ateis mereka gak meyakini Tuhan, gak ada kiamat tuh, gak ada. Pokoknya kalau orang sudah mati, mati aja. Ini namanya ateis. Mereka tidak bertuhan sama sekali, tidak percaya, bukan Kristen, gak ada Kristen, gak ada Yahudi, gak ada Tuhannya sama sekali sudah. Pokoknya mati aja, gak ada Tuhan, gak ada apa, gak ada. Ini lebih berbahaya lagi. Terus hidup di dunia untuk apa tujuannya? Nah ini lebih parah lagi, tidak ada tujuannya berarti mereka ini. Masa di atas dunia cuma sekedar hidup mati terus? Nah, padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Mereka sudah dijawab, apakah mereka mengira kami ciptakan semuanya ini percuma, sia-sia? Tidak. Nanti mereka akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti akan kumpul lagi di akhirat. Nah, kita yang beriman, makanya tujuan utamanya adalah akhirat. Oke? Ya, jadi tujuan kita hidup di atas dunia mencari bekal, Pak. Mencari bekal sebisa sebanyak-banyak mungkin untuk bekal kita di akhirat. Itu tujuan utama kita. Kalau orang tidak berakal, orang yang tidak berakal, dia tidak dituntut. Apakah orang tidak berakal, orang gila itu berdosa? Tidak berdosa. Kalau orang tidak berdosa, apakah Allah akan siksa? Tidak akan Allah siksa. Jadi kalau orang, makanya itu bedanya kita Pak dengan binatang. Kenapa kita harus perlu ada tujuan? Karena kita ini diberi Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, bisa memilih, tahu, oh ini sing apik,
oh itu sing ndak apik. Cuman terkadang akal kita ini salah melihat, salah menilai, sehingga ada yang maksiat, ada yang berbuat dosa. Kenapa? Dia tidak mengetahui, ya, akalnya tidak digunakan dengan semestinya. Dia mengira dengan cara dia itu berbuat jahat, oh dia akan bahagia. Tidak. Dengan cara dia menipu orang, oh dia merasa hartanya tambah banyak akan bahagia. Tidak. Bahagia sesaat, habis itu sengsara. Dia berakal, tapi kenapa? Karena tujuannya dia bukan akhirat, akhirnya berani curang. Karena tujuannya hidup bukan akhirat, akhirnya berani berbuat dosa. Kenapa? Dia tidak mempentingkan kelak akhiratnya dia. Tapi kalau dia sudah, oh ikut nom ya, terus meninggal, aku yang nom bisa, jangan-jangan besok giliranku. Tidak berani kalau orang seperti itu mikirnya. Oh jangan-jangan aku nanti meninggalnya pas berbuat ini, ya, berbuat, takut dia. Kenapa? Dia mindsetnya, tujuannya adalah akhirat. Jadi tujuan utama kita hidup di atas dunia untuk mencari bekal untuk kita nanti di akhirat. Cukup? Ada 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat Ustaz untuk menjelaskan kembali fadilah atau ya betul fadilah membaca burdah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta keterangan menjelaskan tentang fadilah membaca burdah. Burdah yang kita baca ini sebetulnya mujarabnya luar biasa, ya. 1. Allah akan hindarkan bala musibah daripada apa? Kampung yang di situ dibacakan burdah. 1 diantaranya. Ini fadilahnya banyak sebetulnya, ya. Di antaranya itu, ya, makanya kita lihat dari zaman dahulu, ya, terlebih sering terjadi di Martapura atau daerah Banjar. Ya, dulu ramai, ada sempat namanya Pak Hantu Api. Mereka buat bagaimana baca burdah keliling kampung biasanya. Karena memang di antara fadilahnya dapat menolak bala musibah ini burdah. 2. Orang yang senantiasa melazimi membaca burdah, ya, akhir hayatnya husnul khatimah insyaallah. Qasidah burdah ini luar biasa, ya. Pengarangnya ini, ya, bergelar, bahkan karena beliau mengarang qasidah burdah ini, beliau bergelar Sayyidul Madihin, pemimpinnya orang-orang yang memuji baginda Rasulullah SAW. Beliau ketika mengarang qasidah ini, beliau ini penyair hebat. Dulu yang syair-syairnya beliau ini memuji raja, ya, memuji orang-orang yang berpangkat politik seperti itu yang dipuji. Isinya yang beliau karang itu lagu-lagu. Tapi satu ketika beliau ini apa? Beliau ini sakit, lumpuh, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, kalau engkau sembuhkan penyakitku ini, ya, maka aku akan mengarang qasidah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaranglah qasidah ini, Pak. Ya. Dalam mimpi, di mimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sakitnya itu lumpuh separuh badan beliau ini tidak bisa bergerak, lumpuh. Dalam mimpi bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diselimuti oleh Nabi. Diselimuti oleh baginda Nabi, ya, dibuka selimutnya, sembuh itu penyakitnya. Di antara fadilahnya burdah adalah apa? Bisa menjadi kesembuhan bagi orang yang membacanya, atau ketika dibacakan di air tersebut diminum. Tapi 1, ya, harus yakin di hatinya dan tetap di hatinya meyakini bahwa ini perantara berkah. Ya Allah, berkat majelis burdah, berkat membaca burdah ini, ya, berikan keberkahan, berikan rahmat, berikan kesembuhan. Tetap harus meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberi itu semuanya.
Kalau hanya di kitab itu disebutkan, ada juga boleh membaca di sebagian kitab itu Limaili jami'il maqalib, bisa menjadi apa? Jimat untuk mengabulkan segala permohonan hajat. Artinya apa? Fleksibel, bebas. Sampai mau apa hajatnya, bisa baca burdah, bisa kabul hajatnya. Tapi bukan berarti baca satu kali. Ustaz, mari tak bocor sebisa. Kok tidak kabul ya? Bukan seperti itu. Nggak cukup satu seperti itu. Jadikan amalia, rutinitas, nanti kerasa pasti akan memberikan efek yang baik untuk orang yang sering membaca qasidah burdah. Itu mungkin sedikit sekelumit daripada aslinya banyak ya, cuman yang penting ada ya sedikit untuk menjadi penyemangat kita untuk bisa mengistiqomahkan rutinitas baca burdah. Sampean kalau mau lihat tandanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah qasidah burdah tidak kelam, main baca burdah itu bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada, memang nggak ada di zaman Nabi. Ya, ngarangnya kan setelah zaman Nabi, memang nggak ada di zaman Nabi. Karangannya ini baru dikarang setelah bertahun-tahun. Tahun berapa lu kada ingat lupa. Ini memang tidak ada memang di zaman Nabi orang baca burdah. Cuman tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya dia suka baca burdah. Oh berarti kalau nggak baca ya nggak apa-apa juga kalau nggak baca, ya bebas saja. Maksudnya itu apa? Kalau membenci, menyatakan yang baca ini sesat, ini apa? Nah itu sudah menjadi apa? Kita perlu berhati-hati dengan pemahaman seperti itu. Makanya kita lihat dari para habaib itu pasti ya, burdah itu pasti dibaca di pondok mereka. Habib Umar di pondok Darul Mustafa, yang Ustaz Nasir Mudhar, Habib Taufik, guru-guru kita semuanya itu ya, yang nggak usah jauh-jauh dah, yang di Kalimantan dulu aja ya. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani baca burdah mereka semuanya. Ini tanda apa? Memang ini penuh khasiat yang luar biasa. Cukup ya. Ini ada sedikit pengumuman. Diundang semuanya, ya. Semuanya, keluarganya, ya semuanya, saudaranya, laki-laki, perempuan semuanya yang diundang acara Haul Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya. Beliau Fakih Muqaddam ini yang dihauli ini adalah datuknya para habaib ya. Jadi ajaran kita belajar kepada habaib, mereka itu nyambung ilmunya ketemu ke ujung Thariqah Ba'alawi yang membuka ilmu tasawuf di Hadramaut, yaitu Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini yang dihauli nanti, haul yang ke-792. Insya Allah akan diadakan malam Ahad yang akan satu minggu lagi, minggu depan ya. Besok kan malam Ahad, satu minggu lagi nanti ya. Silahkan semuanya diajak keluarganya, malam mingguan majlisan, malam mingguan bersama para habaib, malam mingguan hadir kemana? Ke Kunyit ya. Pusat markas majelis Jalsatul Rasul Riyadul Jannah. Insya Allah tamu yang datang, penceramahnya, insya Allah tamu yang datang